تصدیق کی ہے۔ السلام علیکم۔ ہزاروں سال تاریخ رکھنے والے شہر پشاور کے اس تاریخی قصہ خانی بازار سے آپ کا ہوسٹ محمود جان بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ کو شہر پشاور میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس وقت پشاور میں قومی اسمبلی کے 5 حلقوں پہ اس وقت کیا چل رہا ہے، اور اس کے علاوہ صوبائی اسمبلی کے جو 13 حلقے پشاور کے ہیں وہاں پر کیا گہما گہمی چل رہی ہے اور لوگوں کے یہاں پہ جذبات کیا ہیں۔ یہ وہ حلقہ ہے جو پاکستان کا NA1 کہلاتا تھا۔ جب NA1 چترال چلا گیا تو یہ حلقہ اب ہوتے ہوتے NA32 ہو گیا ہے۔ بے نظیر بھٹو شہید نے بھی یہاں سے الیکشن لڑا تھا، اور جو تحریک انصاف کے بانی چیئرمین ہیں عمران خان، انہوں نے بھی 2013 کا الیکشن یہاں سے لڑا اور پھر یہ حلقہ انہوں نے خالی کیا، جس کے بعد ANP کے حاجی غلام احمد بلور نے اس حلقے سے کامیابی حاصل کی۔ یہ اس حلقے کی اپنی ایک بہت بڑی اہمیت ہے کہ یہاں پہ آپ کو پورا صوبہ خیبر پختونخوا ایک ہی جگہ پہ ملے گا۔ وہ کیسے ملے گا وہ میں آپ کو اس پروگرام میں بتاؤں گا کہ کیسے پوری دنیا اور پورے پاکستان کے اور خصوصاً خیبر پختونخوا اور قبائل کے لوگ اسی حلقے میں اکٹھے ہوئے۔ تو آئیں چلتے ہیں۔ اس الیکشن میں ووٹ ڈالیں گے؟ انشاءاللہ ڈالیں گے۔ کس کو ووٹ ڈال رہے ہیں؟ یہ ہم تو شروع سے ڈال رہے ہیں یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو۔ اچھا جی جی ہاں۔ پشاور کے بڑے مسائل آپ کے خیال میں کیا ہیں؟ بس یہی مہنگائی، غریب آدمی کی قوت خرید سے چیزیں باہر ہو رہی ہیں، ہر چیز مہنگی، چینی مہنگی، آٹا مہنگا، گھی مہنگا۔ آپ کے گاہک کم آ رہے ہیں کیا؟ کم آ رہے ہیں جی، بہت کم آ رہے ہیں۔ بھائی یہ ملکی حالات کی وجہ سے، ملکی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اس شہر کے آپ کے خیال میں بڑے مسائل کیا ہیں، اور اس وقت جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو کیا یہ ان مسائل کا حل ہے؟ الیکشن تو ضروری ہے، یہ تو مسائل کا حل ہے، کیونکہ مسائل تو بہت ہے ادھر شہر میں۔ ووٹ کر رہے ہیں؟ جب علماء ہوں گے تو باقی تو ختم ہو گئے اس کے سامنے۔ علماء کی ضرورت ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ علماء ہی اس نظام کو چلا سکتے ہیں؟ بے شک اس میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ عمران خان صرف کیوں؟ عمران خان نے عوام کو شعور دیا جی، اور جب وہ تھا صحت کارڈ دیا، 10 لاکھ تک مفت علاج ہوتا تھا ادھر پورے KPK کے لوگوں کے لیے، وہ تو ہمارے لیے سونا ہے عمران خان۔ صحت کارڈ ہے، میٹرو بنایا ہے، لوگ ادھر ذلیل ہوتے تھے کبھی باڑا وال بسوں میں، کبھی کس چیز میں، اور لوگوں کے صرف گردوں کے علاج پہ، ایکس رے پہ اتنے زیادہ پیسے لگتے تھے۔ عمران خان نے ہمیں شعور بھی دیے، علاج کی سہولتیں بھی دی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سارے لوگوں کے منہ پہ صرف ایک ہی بات ہے عمران خان۔ اور ابھی یہ اور جو لیڈر تھے ادھر سے بگوڑا ہو کر نواز شریف جو تھا، سارے تو بے نظیر بھی 2 دفعہ ملک سے باہر گئی تھی، ڈیل کر کے واپس آ گئی۔ عمران خان کے تو اپنے دوست سے چھوڑ کے چلے گئے، پریزیڈنٹ صاحب چلے گئے۔ چھوڑ جائیں، عوام نے تو نہیں چھوڑا نا جی، وہ چھوڑ جائیں، اس کو الیکٹیبل کی ضرورت بھی نہیں۔ عمران خان جس کوٹ کے عمران خان ادھر ریڈیو والوں کو کہے گا ہم اس کو بھی ووٹ دیں گے۔ عمران خان ایک پاکستان کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ یہ جو شہر پشاور ہے 10 سال پہلے اس کے جو مسائل ہوتے تھے اب بھی وہ مسائل موجود ہیں۔ مسائل بہت زیادہ حل بھی ہو گئے، تھوڑے بہت موجود ہیں۔ کس کو ووٹ دیں گے؟ ہم قائد عوام جناب ذوالفقار علی بھٹو کہ جو بھی ہوگا وہ اس کو ووٹ دیں گے۔ قائد عوام جناب ذوالفقار علی بھٹو کے جو اس کا وہ اس کو ووٹ ہم دیں گے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ اس شہر پشاور جیسے علاقوں کے لیے تو قائد عوام نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ہمارا قائد عوام جناب ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کے لیے بہت عظیم قربانی دی ہے۔ اس نے ایٹم بم اور دنیا میں جو پاکستان کو اس نے روشن کیا ہے۔ کس کو ووٹ دے رہے ہیں؟ ہم تو نیشنل پارٹی میں ہیں سر۔ عوامی نیشنل پارٹی؟ ہاں جی، تو کیوں؟ بس اب بچپن سے وہ اس میں ہم ہیں، باچا خان کی پیروکار ہیں۔ آپ کس کو ووٹ کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ عمران خان اچھا، کیوں؟ جی، بس یہ لیڈر ہے، اچھا، انہوں نے جو ہے قوم کو جو شعور دیا وہ کسی دوسرے لیڈر نے نہیں دیا۔ الیکشن کے حوالے سے تو لوگوں کے خیالات آپ جانتے رہیں گے، لیکن یہ شہر پشاور جو کہ کبھی کاروبار کے حوالے سے یہاں ایک گڑھ ہوا کرتا تھا، پورے صوبے سے یہاں لوگ خریداری کے لیے آتے تھے۔ کچھ لوگ اسے یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ بتائیں گے کہ کاروبار کی کیا حالت ہے آج کل؟ السلام علیکم، میرا نام احسن ہے اور میں اس دکان کو اون کرتا ہوں۔ پچھلے ہم کوئی 40-50 سال سے کاروبار کر رہے ہیں، لیکن جو حالات آج کل بنے ہوئے ہیں یہ حالات ہم نے کبھی نہیں دیکھے۔ میں خود، میری عمر کم ہے لیکن 10 سال 12 سال مجھے ہو چکے ہیں اس دکان پہ۔ جو حالات ابھی اس ٹائم پہ ہیں، مشکلات ہیں لوگوں کو بہت زیادہ، اور اتنی مہنگائی ہو چکی ہے جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور الیکشن کے دن قریب ہے اور ہم چاہیں گے کہ جو پارٹی بھی آئے وہ اس مشن کے ساتھ آئے کہ پاکستان کو ترقی دی جائے،
लोगों के मसाइल हल किए जाए। यहाँ पे रोज़ लड़ाई हो रही है, कभी इमरान खान की, कभी नवाज़ शरीफ की, कभी जरदारी की, जिसमें सिर्फ नुकसान आवाम का हो रहा है। ये लोग तो आपस में लगे हुए हैं, नुकसान हमारा। क्या समझते हैं कि ये क्या अवामिल हैं कि जिसकी वजह से कारोबार ही ख़राब हो गया है? महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, मुल्क में अफरा तफरी फैली हुई है, पूरे बाजार की ही हालत है, पूरे बाजार की, बल्कि पूरे सिटी की, और मैं तो ये समझूंगा कि पूरे मुल्क की ये हालात है। क्या समझता है कि कौन आएगा तो ये हालात ठीक कर सकता है इस वक्त जो लोग हैं? मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई भी ठीक कर सकता है, क्योंकि हमने इमरान खान को भी देखा, उसके दौर में भी इंतहाई महंगाई थी, जिसकी वजह से कि लॉन्ग मार्च आया था। नवाज शरीफ उससे पहले जा चुके हैं, उन्होंने भी पूरा मुल्क लूटा है, जरदारी ने पहले लूटा है। तो मेरे ख्याल में तो कोई भी ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान को बेहतर कर सके सिवाय अल्लाह के। वोट नहीं देंगे? मेरा तो नहीं इरादा कि मैं वोट दूँ, क्योंकि हर पार्टी से हमारा जो दिल है वो टूटा हुआ है। लोगों के ख्यालात आपने सुने, दुकानदारों की बात भी आपने सुनी, और वो कहते हैं कि कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। लेकिन ये देखें, अपनी ज़रा इन बाज़ारों के इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ज़रा बात करते हैं। ये देखें, इस शहर में गुजरने का कोई रास्ता नहीं, फुटपाथ बंद हैं, रास्ते बंद हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं, और हर दुकान के बाहर एक एक दो दुकानें लगी हुई हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे शहरियों के आने में बहुत सारी मुश्किलात हैं। किसी सियासी जमात ने भी इस मसले को हल करने की कोशिश अब तक नहीं की। उसकी वजह यह है कि इन्होंने यहाँ से वोट लेने होते हैं। आप देखिए, यहाँ से आप कहीं से भी आप गुजर नहीं सकते, कहीं आप नहीं जा सकते। तो ये भी यहाँ का एक बहुत बड़ा मसला है, और ये सिर्फ एक बाज़ार का नहीं, आप पूरे पेशावर में जहाँ भी जाएंगे आपको रास्ते बंद मिलेंगे। आपके पास कहाँ से गाहक आते हैं और अब उनकी तादाद कम हो गई है क्या? ये जो है हमारे ये जो है पेशावर, ये पूरे की पीके का गढ़ है ये किसाखानी बाज़ार, लेकिन आजकल गाहक का रश बहुत कम हुआ है, बहुत कम है यहाँ पे। वोट किसे देंगे? मैं इंशाल्लाह वोट इमरान खान को, पीटीआई को मैं सपोर्ट करूँगा इंशाल्लाह। तो आपकी कम्युनिटी किसको सपोर्ट कर रही है? सारी कम्युनिटी पीटीआई को सपोर्ट करी, इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है। वो क्यों? इसलिए कर रहे हैं कि हमने पिछली हुकूमत में इसने जो सेहत कार्ड दिया, इस तरह और मंसूबे जो दिए थे, राशन कार्ड दिया था, इस तरह बहुत ज़्यादा मंसूबे दिए थे। इंशाल्लाह हम पीटीआई को सपोर्ट करेंगे और उस ख्याल के में पीटीआई को वोट देंगे। मेरा वोट हज़रत मौलाना कायद फजल रहमान का है। इंशाल्लाह सारी उम्र फजल रहमान को, ये अच्छा इंसान है, बहुत बड़ा इंसान है, अच्छा ईमानदार इंसान है इंशाल्लाह। तो उनकी हुकूमत यहाँ गुजरी है, तो लोग कहते हैं उन्होंने अपनी हुकूमत में यहाँ कुछ नहीं किया था। बहुत काम किया, ये मुनाफिक लोग है। ये तो सब कह रहे हैं कि कारोबार तो बिल्कुल ज़ीरो हो गई। कारोबार तो 0/0 हो गए हैं इनकी हुकूमत में भी। पहले हुकूमतें जो थी वो नवाज शरीफ हुकूमत थी, उस टाइम कारोबार अच्छा था, सारे लोग खुशहाल थे, मजदूर भी खुशहाल, दुकानदार भी खुशहाल था। अब ये इनकी हुकूमत आई है, बस ज़ालिमाना कार है, बिजली भी महंगी, गैस महंगी, हर चीज़ महंगी हो गई। कौन सी चीज़ इन्होंने सस्ती की है? अभी जो इलेक्शन आ रहा है तो जो खर्चा किधर से होगा? इधर से होगा ना, लोगों का आवाम से निकलेगा ना, तो और महंगाई होगी। लोग तो कहते हैं कि हालात वहाँ पहुँच चुके हैं कि जहाँ पे किसी के लिए उसे ठीक करना मुमकिन नहीं। तो आप नवाज शरीफ को वोट देंगे, क्या तवक्को है? तो हम तो नवाज शरीफ को वोट देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अब नवाज शरीफ, लोग कहते हैं कि आया है, इंशाल्लाह पहले भी नवाज शरीफ ने हुकूमत की है 3 साल, 3 दफ़ा की है, 4थी दफ़ा आ रहा है फिर। तो इंशाल्लाह ये उन लोगों की बड़ी तवक्को है कि इंशाल्लाह कारोबार अच्छा हो जाएगा। ये N32, इसकी ना सिर्फ सियासी अहमियत है बल्कि इसके बहुत सारे हवाले हैं। इसका एक हवाला जो मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगा वो ये है कि ये वो हल्का है, ये शहर पेशावर वो शहर है जो कि दुनिया के 3 बड़े शहरों के साथ सबसे ज़्यादा तबाह होने वाला शहर है। दुनिया में दहशतगर्दी से जो शहर सबसे ज़्यादा तबाह हुए, इनमें एक बगदाद, एक काबल और एक ये पेशावर है। और इस पेशावर में भी सबसे ज़्यादा तबाह होने वाला वो 1 किलोमीटर का ये इलाका जिसमें मैं मौजूद हूँ। अभी आपने किस्साखानी देखी, अब मैं मुख्तलिफ पीपल मंडी वगैरह से होते हुए अब मैं मीना बाज़ार पहुँचा हूँ। मीना बाज़ार में एक तारीख़ी धमाका हुआ था जिसके बाद उसमें 100 से ज़्यादा लोग तकरीबन उसमें शहीद हुए थे। तो यहाँ पे इस शहर की हालत ऐसी क्यों है और यहाँ पे क्या क्या गुजरी है? मेरे साथ मौजूद हैं मेरे साथी, मेरे दोस्त और समा के नुमाइंदे, आप रोज़ाना इनको टी स्क्रीन पे देखते हैं, सजाद हैदर। इनसे ज़रा ये मालूमात लेते हैं कि इस शहर पेशावर की जो ये हालत है पिछले चंद सालों में जो ये बनी, इसके बारे में ज़रा बताएं सजाद। बिल्कुल, पेशावर को देखा जाए तो पेशावर के डायनामिक्स कुछ ऐसे हैं कि एक तरफ उसके अफगानिस्तान लगता है, दूसरी तरफ उसके कबायली अजला लगते हैं। तो पेशावर जो है सेंटर में वाक़िया है और सेंटर में होने की वजह से जो है ये
خاص طور پہ جو N32 کا حلقہ ہے، یہ بالکل اس کو پشاور شہر کا دل کہا جاتا ہے، جس میں قصہ خانی کا بازار بھی آ جاتا ہے، کوہاٹی آ جاتی ہے، یہ کدوت آ جاتی ہے، پیپل منڈی، یہ ہم جہاں پر مینا بازار کھڑے مینا بازار کا علاقہ بھی آتا ہے۔ 2009 میں سب سے بڑا دھماکہ جو کہا جائے پشاور کا، وہ یہ مینا بازار کے باہر ہوا تھا۔ یہ بالکل یہاں پر جس ٹائم ہم سب مقام پہ کھڑے ہیں، اس جگہ پر دھماکہ ہوا تھا، جس میں 100 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ جاں بحق ہوئے تھے، جو کہ 60 کے قریب بتایا جاتا ہے کہ وہ زخمی ہوئے ہیں۔ یہ دھماکہ اتنا بڑا تھا کہ اس نے پشاور کے انتظامیہ کو، پوری حکومت کو جو ہے ہلا کے رکھ دیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے پشاور میں کوئی ریسکیو 1122 کا کنسیپٹ نہیں تھا، وہ صرف پنجاب میں ہوتی تھی، لاہور میں شروع تھی۔ تو اس ٹائم وزیر اعلیٰ امیر حیدر ہوتی تھے NP کے، تو اتنا بڑا ڈراسٹک جو بلاسٹ ہوا تھا اس کو مینیج نہیں کیا جا سکا، اس لیے انہوں نے جو ہے ایک بڑا اسٹیپ لیا، انیشیٹو لیا، اور 2009 میں جو ہے انہوں نے ریسکیو 1122 کو خیبر پختونخوا میں اسٹیبلش کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور وہ ریسکیو 1122 پھر پہلے پشاور میں اسٹیبلش ہوئی اور اب وہ پورے دیگر اضلاع تک پھر پھیل چکی ہے۔ یہ کتنا ٹھیک ہے کہ یہ جو 1 کلومیٹر کا یہ علاقہ ہے جہاں پہ ہم موجود ہیں، یہ دنیا میں سب سے زیادہ تباہ ہونے والا علاقہ ہے؟ جی بالکل، اگر ہم اس خاص N32 کی بات کریں تو یہ مینا بازار ہے۔ ابھی ہم جہاں سے قصہ خانی سے ہو کے آئے ہیں، وہاں پر جو ہے 2007 میں ایک دھماکہ ہوا تھا، جس میں پشاور کا CCPO اس ٹائم کا ملک سعد جو ہے وہ شہید ہوئے تھے۔ محرم کا جلوس تھا، اس کے اوپر دھماکہ ہوا تھا۔ اس سے ہم آگے اگر چھوڑا چلے جائے تو یادگار جو تھی جہاں پہ قصہ خانی میں موجود تھی، شہداء کی یادگار، وہاں پر دھماکہ ہوا تھا، DSP گلفت حسین اس میں شہید ہوا تھا۔ اندر اگر آپ دیکھ لیں قصہ خانی کے اندر جو پشت پر جو ہے جامع مسجد ہے، وہاں پر جو ہے بلاسٹ ہوا تھا، اور اس میں بھی تقریباً 70 سے زائد جو ہے نمازی جو ہے وہ شہید ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ جو ہے پیچھے مسجد کے ساتھ ہی کوہاٹی چرچ ہے، جو کہ قدیمی چرچ ہے پشاور کا، اس میں جو ہے 2 دھماکے ہوئے تھے، خودکش دھماکے، وہ بھی 2013 میں ہوئے تھے۔ اس دھماکوں میں بھی لوگ شہید ہوئے تھے۔ میں تو یار آرام سے سوں گا۔ یہ کیوں؟ بس الیکشن سے ہمارا دل رج گیا، بس آرام سے اس دن چھٹی ہوگی، آرام سے نیند کریں گے۔ ایک منسٹر کی اکاؤنٹیبل بھی ہے اور رسپانسبل بھی ہے۔ گندگی کے ڈھیر ہر طرف پڑے ہوئے ہیں۔ حالات ایسی طرح ہی رہیں گے۔ ہم یہی کریں جیسے ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں، ہم بھی ایسے کریں گے۔ یہ حالات میں کون ووٹ دے گا؟ نیشنل کو دیں گے ووٹ، عوامی نیشنل پارٹی کو۔ N32 کے بڑے بازار آپ نے دیکھ لیے، کاروباری مراکز بھی آپ نے دیکھ لیے، لوگوں کی سیاسی باتیں سن لی، کاروباری بھی سن لی۔ اب ہم نے یہ کوشش کی کہ اس کی گلیوں میں ذرا اندر آیا جائے۔ گلیوں میں اندر زندگی کیسی ہے، جو چھوٹے بازار ہیں، گلی محلے کے بازار ہیں، وہاں پر حالت کیا ہے۔ یہ ایک مین گزرگاہ ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ یہاں پہ گندگی کے ڈھیر ہر طرف پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بالکل مین علاقہ ہے N32 کا، یہاں پر ہر کسی نے حکومت کی ہے۔ یہ NA1 بھی تھا تو یہاں سے اہم لوگوں نے الیکشن لڑے، اس کے بعد بھی جب یہ NA کی اس کے نمبر بدلتے گئے، لیکن یہاں کے لوگوں کی زندگی کی حالت نہیں بدلی۔ حاجی صاحب میرے یہاں پہ ایک موجود ہیں، ان سے پوچھتا ہوں، حاجی صاحب بڑی زندگی گزاری آپ نے، بہت الیکشن دیکھے، اب ایک بار پھر الیکشن آ رہا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ حالات بدلیں گے؟ حالات ایسی طرح ہی رہیں گے، حالات نہیں بدلتے، اس لیے نہیں بدلتے کوئی غور نہیں کرتا، اس چیز پر کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے، بس جو بیٹھ جاتا ہے پھر اپنا کام کرتا ہے۔ اور یہ گندگی ادھر نہیں ہے، جدھر دیکھو گندگی ہے، نالیوں پہ اوپر ڈھکنے نہیں ہیں، بچے گرتے ہیں، عورتیں گرتی ہیں، بڑے گرتے ہیں، بوڑھے گرتے ہیں، گند ہر جگہ پر گند ہے۔ یہ تو ابھی آگے جاؤ ویڑی بند ہے، بڑا نالا بند ہے، ادھر سارا پانی ہے، مسجد کے نماز کے لیے لوگ نہیں آ سکتے ہیں، بس کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے، اس چیز پر کوئی غور ہی نہیں کرتا۔ زندگی تو بدل رہی ہے، حالات بدل رہے ہیں، اچھے الیکشنز ہو رہے ہیں، دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو ان علاقوں کی زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ یہ تبدیلی اس پر نہیں آ رہی، اس لیے نہیں آ رہی کہ جو آتا ہے وہ اپنا بس خالی کام دکھاتا ہے، کہتے ہیں سبز باغ دکھاتا ہے کہ بس میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، کرتا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ ایک شہری آدمی ہیں، آپ آئندہ الیکشن میں کس سے ووٹ دیں گے؟ میں تو یار آرام سے سوں گا۔ یہ کیوں؟ بس الیکشن سے ہمارا دل رج گیا، بس آرام سے اس دن چھٹی ہوگی، آرام سے نیند کریں گے۔ تو آپ جیسے کتنے لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے؟ میں تو تقریباً میرے حساب سے تقریباً کوئی 100 سے بھی زیادہ لوگ ہیں، 100 سے بھی زیادہ کہتے ہیں بس سکو الیکشن میں سے کہو، ووٹ پر کیا کرنا ہے، کوئی کام کرتا نہیں تو کیا کرنا ہے۔ دو شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ الیکشن میں آگے کیا کریں گے آپ؟ انشاءاللہ الیکشن میں ہم یہی کریں گے جیسے ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں، ہم بھی ایسے کریں گے۔ کس نے آپ کے ساتھ یہ کیا ہے؟ یہ سب جو حکومت کی مشینری ہے، جو حالات بنے ہوئے، مہنگائی کیا تو پریشانی کیا تو لوگ برباد ہو گئے ہیں،
रिज़्क़ के लिए परेशान, हर आदमी परेशान है। मैं तो सुबह सरहद पे पेशावर मोमेंट चलाता हूँ पूरे पेशावर पे। मेरा इंशाल्लाह ये इरादा है इस बार हर आदमी को कहते हैं मेंबर जो जितने मेंबर भी है आप जो हैं वोट अपने साथ लेकर आएँ। हमें किसी ने क्या दिए, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, परेशानी है, ये हालात है हमारे। आप क्या कहते हैं? ज़्यादा है सर जी, आप देखिए गंदगी कितनी ज़्यादा है, गंदगी का कोई पूछने वाला नहीं है। देखो रोड का क्या हाल है, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारा मेयर साहब वो भी नहीं पूछता, ना आता है ना चक्कर लगाता है ना कुछ। टाकियों का क्या हाल है, यहाँ बूढ़े बूढ़े औरतें और मर्द गिरते हैं, देखो क्या हाल है। देखो पिछले इलेक्शन में लोगों ने यहाँ के किसे समर बिलोर को, गुलाम बिलोर को, अच्छा उन्होंने भी कुछ नहीं किया, वो भी अभी तक सो रहे हैं घर में, कोई पूछने वाला नहीं है, ना चक्कर लगाते हैं ना कुछ। ये देखो क्या हालात है। तो यहाँ पे अगर किसी ने काम किया है तो कौन सी जमात ने काम? किसी ने भी नहीं किया जी, सब अपने अपने घरों में हैं, बस सिर्फ वोट लेने आते हैं। भाई भी बनाते हैं, बाप भी बनाते हैं, बेटा भी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, कुछ भी कोई किसी के लिए नहीं करता जी। आइंदा इलेक्शन में इस इलाके का वोट कहाँ जाएगा? किधर भी नहीं जाएगा इंशाल्लाह। देखो कितनी बुरी तरह इस इलाके से हार के जाएंगे, कोई वोट नहीं देता जी। ये हालात हैं, ये हालात में कौन वोट देगा? महंगाई दिन पर दिन ज़्यादा हो रही है, गैस नहीं है, बिजली का मसला है, गंदगी का कितना मसला है। देखो ये बीमारी का घर बढ़ा हुआ है। इस वक्त मैं नमक मंडी में मौजूद हूँ और नमक मंडी का नाम पूरे पाकिस्तान में लोग जानते हैं, बल्कि बाहर के ममालिक से भी लोग आते हैं तो कहते हैं कि नमक मंडी जाना है। तो नमक मंडी की वजह शोहरत आप सबको मालूम होगी, यहाँ की खुराक है। यहाँ पे जो मटन कढ़ाई बनती है वो पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं बनती, और दूर दूर से जो मेहमान पेशावर आते हैं तो पेशावरी ये जानते हैं कि उनसे अगर पहली डिमांड की जाती है तो वो यही होती है कि नमक मंडी की कढ़ाई खाई जाए। और यहाँ पर कुछ दुकानें तो काफ़ी मशहूर हैं, तो चले देखते हैं कि यहाँ पे आने वाले कैसे एंजॉय कर रहे हैं और जो मकामी लोग हैं वो क्या कहते हैं। आइए। नमक मंडी की जो सबसे मशहूर दुकान है उसका हवाला है निसार साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करता हूँ यहाँ पे कहाँ से लोग आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं खुश भी पठान है और पठान हमारा भाई है, वो हमारा साथ है। हमारा और कस्टमर क्या है ना, वो सारा पंजाब हर ज़िले में हमारा साथ आते हैं। पंजाब इस वक्त हमारा साथ सारा पंजाब, अंग्रेज़ नहीं है, अंग्रेज़ बाहर मुल्क सारा अंग्रेज़ आते हैं। ये जो इलाका है ये पूरी दुनिया में जो कीमती पत्थरों की बड़ी मार्केट है वो ये मार्केट है, और ये N32 में है। N32 के यहाँ पे बड़ा कारोबार होते, पूरी दुनिया से लोग पत्थर खरीदने यहाँ आते हैं। मेरे साथ यहाँ पे यहाँ के ताजर भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, आप खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन तो फिर आ गए, तो क्या कहेंगे? वाला नेशनल को देंगे वोट, अवामी नेशनल पार्टी को। दिल भी नहीं चाहते वोट दे देंगे, मजबूर है, क्या करें। उसने कुर्बानियाँ दी है इसीलिए देते हैं। बकाया करेक्टर सबका एक ही जैसा है। करेक्टर क्या समझते, कैसे कहेंगे करेक्टर? करेक्टर ये है कि इंसानों को फ़ायदा पहुंचाने, आवाम को फ़ायदा पहुंचाने, वो तो सब एक ही कंडीशन में जा रहा है। वही महंगाई है, वही चीज़ें हैं, लेकिन इसको वोट देंगे इसीलिए कि इसका कुर्बानी बहुत ज़्यादा है। क्या कुर्बानी दी यार? इसका फैमिली का कुर्बानी है। बिलोर का खानदान सारा तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। तुम कहते क्या कुर्बानी है? तो सब मीडिया वाला को भी पता है बिलोर का कितना खानदान तबाह हुआ। इधर हमारे पास ये मैंने शौकत, ये ऊपर घर है इसका, इसने हमारे लिए क्या किया? बर्बादी लाया। गैस नहीं है, बिजली नहीं है, ये क्या हालात है मन का। देखो नेशनल पार्टी पे एक बात तो सबूत करो ना, हम कह जाए ना, एक बात उस पे सबूत करो। अभी तक एक बात उस पे नहीं आया, और इन पार्टियों पे हर बात आया, सब चोर है। तो उनकी भी तो हुकूमत आई थी, तो मसाइल तो उन्होंने सारे हल नहीं किए। उसने अभी तक कुछ भी नहीं किया। शौकत इधर है, कुछ भी नहीं किया अपना का। ये देखो कटर, देखो ये क्या हालात है बाजार का। अभी नेशनल को देखते ये क्या करते हैं, और इस पार्टी को भी देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन बात तो उसने की है। जब भी पठानों का बात आए तो कुछ तनख्वाह ने ये नेशनल पार्टी ने बात की है, तो हम उसके साथ इसलिए खड़े कि उसका कुर्बानी बहुत ज़्यादा है। लोगों से बातें करते करते हमें एक उम्मीदवार भी मिल गए, आज़ाद उम्मीदवार हैं, कहते हैं नसरुल्लाह मेरा नाम है, यहाँ से PK 83 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई। तो इतनी ज़्यादा सियासी जमातों के लोग खड़े हैं, तो आप क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं?
یہ تو جی عوام پہ ڈپینڈ کرتا ہے. یہ سیاسی پارٹیاں سب کو پتہ ہے کہ کس ملک میں کیا کیا ہے, سیاسی استحکام ان کی وجہ سے خراب ہوا ہے. تو میں بھی نکلا ہوں خدمت کی غرض سے. یہ تو عوام پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر وہ مجھے پسند کرتے ہیں مجھے ووٹ دے دیں, اگر پسند نہیں کرتے تو کسی اور کو ووٹ. اتنی زیادہ سیاسی جماعتیں ہیں, ان کا پورا ایک پروگرام ہوتا ہے, تو آپ اکیلے کیا کر لیں گے؟ تو میں تو ابھی دیکھ رہا ہوں کہ جو بھی سیاسی پارٹی میرے جو نظریہ ہے اس کے مطابق اگر کوئی فکس فٹ آتا ہے تو میں انشاءاللہ بالکل ان کو جوائن کروں گا. اور میری خواہش بھی ہے کہ سیاسی پارٹی میں شمولیت اختیار کر لوں, ایسی پارٹی جو لوگوں کی بھلائی کے لیے ہو. تو آپ خود کیا کام کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے کیا پروگرام رکھتے ہیں؟ لوگوں کے لیے میں نے یہ پروگرام رکھا ہوا ہے ذہن میں کہ ان کو سیاسی شعور ان میں آ جائے, ان کو پتہ چل جائے کہ بھئی ہماری سیاسی حیثیت کیا ہے اور ڈیموکریسی کی اصل میننگ کیا ہے. وہ تو اتنی ساری سیاسی جماعتیں ہیں نا, وہ بتا رہی ہیں. ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ کر رہی ہے, لیکن ہر بندے کا, ہر پارٹی کا منشور اور جو ان کی جو نظریہ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. میرا نظریہ یہ ہے کہ میں نیچے لیول سے لے کر آگے لیول تک بات کریں, کیونکہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ ان لوگوں کو سپورٹ کرتی ہے جو پہلے سے ان میں شامل ہو. میں ان لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہوں جو ابھی نئے, جو چاہتے ہیں کہ وہ سیاست میں آئیں, جو چاہتے ہیں کہ وہ سیاست کی میننگ کو سمجھیں کہ سیاست کہتے کس کو ہے, سیاست خدمت کا نام ہے, سیاست کام کا نام ہے, کس چیز کا نام ہے. اور ایک منسٹر کی اکاؤنٹیبل بھی ہے اور رسپانسبل بھی ہے, وہ اپنے ادارے کا جواب دہ بھی ہے اور عوام کا جواب دہ بھی ہے. اونلی ون عمران خان. عمران خان کو کیوں ووٹ دیں گے؟ عمران خان کو کیوں ووٹ نہیں دیں گے؟ عمران خان نے ہمارے صوبے میں جو کام کیا بالکل پشاور کو اس نے بدلایا. جو محمود خان تھا بس اللہ اس کو بخشے, اور اس کے ساتھ جو دوسرا تھا اللہ اس کو بھی بخشے. مگر عمران خان نے جو کام کیا پہلے صحت کارڈ کا, قسم سے ہمارے ادھر ریڈی کا کام کرتا ہے, اس کا بیٹا بیمار تھا, ریڈی کا کام کرتا ہے, خرگاڑی نہیں وہ چلاتا ہے. میں اس کے ساتھ گیا صحت کارڈ نارتھ ویسٹ اسپتال میں. کون سا جی؟ نارتھ ویسٹ اسپتال میں اس کا بیٹے کا علاج ہوا. کس کو ووٹ دیں گے؟ جماعت اسلامی. یہاں کے بڑے مسائل کیا ہیں؟ ادھر پانی کا مسئلہ بھی ہے, گیس کا بھی مسئلہ ہے. اس دفعہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسے بندے کو آگے لے کے آئیں جو ہمارے مسائل حل کر سکیں. آپ کن کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ میں عوامی نیشنل پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہوں. اس بار جمعیت علماء اسلام کے حق میں. کس کو ووٹ دیں گے؟ جماعت اسلامی. یہاں کے بڑے مسائل کیا ہیں؟ ادھر پانی کا مسئلہ بھی ہے اور گیس کا بھی مسئلہ ہے, اور بجلی کا بہت زیادہ خراب کر دیا. پہلے ٹھیک تھا, ابھی تو تقریباً 2 سال ہو گئی کہ بس بجلی بہت خراب ہے. کوشش ہے کہ اس دفعہ ایسے بندوں کو منتخب کریں کہ یہاں کے مسائل کو وہ لوگ زیادہ ترجیح دے دیں اور اس کو حل کریں. تو بہت سے لوگوں کو آزما چکے ہیں, اس دفعہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسے بندوں کو آگے لے کے آئیں جو کہ ہم ہمارے مسائل حل کر سکیں. تو سب سے پہلے تو کوشش یہی ہے کہ گورنمنٹ الیکشن کروائیں تاکہ لوگوں کے جو لوکل سطح پہ جو مسائل ہے وہ حل ہو سکیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری ایشوز سامنے آ جائیں. جب تک اسمبلی ہوگی ہماری ایشوز سالو ہوں گے, جب اسمبلی ہی نہیں ہے تو ایشوز کس طرح سالو ہو سکتے ہیں. تو ابھی تک یہاں پہ آپ لوگوں کے نمائندے رہے ہیں, یہاں پہ تو بلدیاتی نمائندے بھی منتخب ہوئے ہیں, لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں یہاں کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کے ایسے 2-3 دفعہ ایسے لوگوں کو سلیکٹ کیا جس کو بار بار الیکشن دوبارہ کروایا گیا. جس طرح NA1 پہ یہاں پہ پہلے جو کافی پہلے کی بات ہے, یہاں سے ہم نے عمران خان کو سلیکٹ کیا, کافی زیادہ ووٹ ملا ہے ان کو یہاں پہ سلیکٹ کیا, لیکن انہوں نے پھر یہ نشست چھوڑ ہی دی. اس پہ دوبارہ الیکشن ہوا تو اس پہ کافی ٹائم ضائع ہوا, پھر دوسرا بندہ آ گیا اس نے الیکشن جتوایا ہے. تو یہاں پہ ایسے بندوں کو لانا چاہیے جو یہاں کے لوگوں کے مسائل حل کر سکیں, جو یہاں کے مقامی لوگ ہوں, جو یہاں کے لوگوں کے مسائل. اگر باہر سے تو سوال یہ ہے کہ ووٹ تو آپ ہی لوگ دیتے ہیں نا, باہر کے بندے کو آپ لوگ ووٹ دیتے ہیں, تو پھر تو دیکھیں سب سے پہلے ہماری یہ ہے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ نئے بندے آئیں, تو جب نئے بندے آئے تو انہوں نے پرانوں کو بھی مات دے دی. ہم کوشش کرتے ہیں, ہماری جو ابھی تک جو ہماری سوچ ہے وہ یہی تھی کہ ہم نئے بندوں کو لے آئیں. اب یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم لوکل بندوں کو لائیں, جب ان لوگوں کو کے ساتھ مل جل کے رہ رہے ہوں, ان کو مسائل کا ایشو کا جو ہے پتہ ہو کہ کیا وہ ایشو چل رہی ہے. تو اس دفعہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو ہی سلیکٹ کر دیں جو یہاں پہ مقامی رہتے ہیں. یہاں پہ کون کون یہاں سے الیکشن لڑ رہا ہے جو آپ کے لوگ ہوں گے؟ PK 83 میں جو ہے بہت سارے, جس طرح سمر بلور ہے, ہمارے خالد گل صاحب ہے, یا اس طرح اور ظاہر شاہ بھی ہو سکتا ہے اس طرف, کیونکہ حلقے بہت زیادہ ہو گئے ہیں. لیکن جو ہمارا مقامی ہے وہ خالد گل صاحب ہے, جو لوگوں کے ساتھ کافی جو ہمارے پڑوس میں اور کافی علاقے میں بہت زیادہ مل جل کے رہتے ہیں.
खालिद गुल कभी पहले मुंतखब हुआ है किसी पोस्ट पे, काउंसलर या नाजिम या कहीं उसने कोई काम? बिल्कुल, नाजिम के हैसियत से यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है। पानी का इशू था, बहुत बड़ा इशू था, वो सॉल्व हो गया था। जो मोहल्लों में जो कच्चे मोहल्ले थे उसको पक्के किए गए थे, मतलब जो मुकामी सतह पे काम थे वो काफ़ी सॉल्व हो चुके थे। ये इलेक्शन होने जा रहा है जी जी, तो आप भी NA 32 में रहते हैं, तो क्या उम्मीद है इस इलेक्शन से? इस इलेक्शन से हमें काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता है कि इंशाल्लाह ये इलेक्शन जब होगा तो इंशाल्लाह जो हमारे जो कारोबारी मसाइल है, जो हमारे मुल्क की माशी मसाइल है, इंशाल्लाह ये इससे बहुत अच्छे होंगे इंशाल्लाह। और हम इंशाल्लाह अच्छे उम्मीदवार की तवक्को रखते हैं। अल्लाह करे कि वो उम्मीदवार है कि जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के आवाम के लिए और आप हमारे लिए खुश नसीब हो। और आपकी उम्र को देखते हुए तो मैं ये सोचता हूँ कि आपने तो बहुत सारी जमातें देख ली हैं, तो अच्छा उम्मीदवार कहाँ से आएगा? अल्लाह करे कि इंशाल्लाह इस बार जमात इस्लामी का बंदा सिलेक्ट हो जाए, क्योंकि सारी पार्टियों पे करप्शन के दाग लगे। जो पूरा इलाका है ये सारे के सारे जमात इस्लामी के वोट, ये सारी जमात इस्लामी का एरिया जी। ये जो मैंने आपको बताया ज़रगराबाद, ये जो मोमंत कबाइल की एक बहुत बड़ी आबादी है इस हल्के में, इनका वोट फैसला कुन भी अक्सर कहा जाता है। तो कुछ लोगों ने जमात इस्लामी के बारे में बात की। अब ये बाकी जो इलाका है ये अवामी नेशनल पार्टी के लोगों का कहा जाता है, तो इनको भी देखते हैं। तो लोग कहते हैं कि अवामी नेशनल पार्टी को तो काफ़ी बार वोट मिल गया तो फ़र्क नहीं पड़ा, तो इस बार आप किस नारे के साथ वोट मांग रहे हैं? यहाँ पर जरा काम होते हैं, ये कतूत सी बार सब कुछ नेशनल पार्टी कर रहे हैं। स्कूलें भी उन्होंने बनाए, डिस्पेंसरी भी उन्होंने बनाए, गलियाँ, ट्रांसफार्मर तकरीबन कोई 200 ट्रांसफार्मर लगाए NP ने, तो बड़ी कुर्बानी NP ने यहाँ पर दी है। इंशाल्लाह वोट ता वो जीत है कि वो कुर्बानियाँ देते हैं यहाँ पर। अगर मई तो जाए, बच्चा भी मर जाए तो ता भी वो पहुँच दें, बड़ा भी मर जाए जनाजे पे पहुँच जाए। बस इस लोगों ने नाल उन्हें बड़ा अच्छा ताल्लुक है, इस खातिर लोग NP पसंद करता है तो उसको वोट दे रहे हैं। तुसी पठान होते हिंद को किस्म बोल दो? बस शहर रोजगार रहने थे, बस सीख ली ऐसा नहीं। ये हमारी यहाँ की लोकल ज़बान है हिंद को, जो कि पंजाबी के करीब करीब है, और हर पख्तून जो यहाँ पेशावर में रहता है उसकी दूसरी ज़बान, पश्तो के बाद दूसरी ज़बान हिंद को होती है। तो ये जो मेरे दोस्त हैं ये मोमंत कबाइल से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन रहते पेशावर में हैं तो हिंद को बोल रहे हैं। अक्सर लोग कहते हैं ना कि पठान दूसरी ज़ुबान नहीं बोलते, तो इनकी ये ज़ुबान है। आप नौजवान लग रहे हैं, आप किन को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं अवामी नेशनल पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ। क्यों? इस तरह है कि मेरी तकरीबन 28 साल उम्र है, और 28 साल में यहाँ पर NP हमारे आबा वजदान यानी NP से वाबस्तगी है, और हमारा बचपन ये NP से गुजरा हुआ है। तो NP ने यहाँ पर जो ये पहले भी यहाँ का गढ़ था और अभी भी गढ़ है, और इससे इसका अपना एक वोट है, एक नज़रियाती कारकुन है इसके, और इस नज़रियात की बुनियाद पर हम नज़रियात की बुनियाद पर चल रहे हैं और यहाँ पर NP को सपोर्ट करते हैं। बाकी भी तो आपकी उम्र के लोग हैं, वो भी तो कहते हैं हम भी नज़रियाती हैं, तो आप भी तो इस तरह इन लोगों ने बादशाह खान को स्टडी नहीं किया। अगर आप बादशाह खान को स्टडी करेंगे, उसकी नज़रियात को फॉलो करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको फिर इस मौजूदा सूरत हाल में जो 2018 में इमरान खान ने जो तब्दीली के नाम पर जो वोट दिया और जो लोगों को यहाँ पर वर्गलाया और बहुत सी ऐसी ख्वाबें हमें दिखाई, लेकिन मौजूदा रियलिटी में कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे पेशावर में बहुत सारे नौजवान इलेक्ट होके आए, वो पहले इलेक्ट नहीं हो सकते थे, तो वो कहते हैं कि ये हमारी वजह से हुआ है। तो आप नहीं समझते कि ये जो मुख्तलिफ सियासी जमातों की जो वो है एक मनापली होती है, जारादारी होती है, उन्होंने आके से तोड़ा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। NP यहाँ पर बहुत से हमें यहाँ पर कल्चर में ये है कि आपके लिए जो काम करता है तो आप उसको सपोर्ट करते। जैसे हमारे बुज़ुर्ग ने फरमाया, यहाँ पर हमारे इमरान खान को अभी तक हमने देखा नहीं, यहाँ पर PK 83 से जो इलेक्ट हुआ था परवेज़ खट्टक को, उनको हमें कभी देखा नहीं है यहाँ पर। हम उसको सपोर्ट करके समर बीबी यहाँ पर, तो फिर तो उनका तो मसला नहीं है, यहाँ के लोग उन्हें वोट देते हैं, जो जिसे वोट पड़ता है वही वोट देते हैं, तो इसलिए देते हैं वो हमारी गम और हादी में शरीक होते हैं। हमारी वो जो आप जिनका कह रहे हैं कि उनको वोट क्यों मिला, इमरान खान की पार्टी हुई या कोई और पार्टी हुई, तो लोगों ने वोट दिया तो वो असम्बली में। अच्छा, तो वो तो वोट थे, लेकिन वो इस तरह आजकल सारा दौर सोशल मीडिया का चल रहा है, और सोशल मीडिया में लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, और उन लोगों का कब्जा सोशल मीडिया उन लोगों ने कब्जा किया हुआ है, और यूथ के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ख्याली पुलाव पड़े हुए हैं, ना कि रियलिटी में जो काम करता है वो काम करने वाले बंदे मार। चलें और भी लोगों से पूछते हैं।
प्रोग्राम के इस हिस्से में मैं पेशावर शहर के सबसे मसरूफ़ और कंजस्टेड बाज़ार शुबा बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी एक उम्मीदवार की एक्टिविटी हमें मिली तो हमने कहा कि उनके सपोर्टर हैं उनसे भी बात की जाए। तो चलें देखते हैं कि ये किसके सपोर्टर हैं और ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे क्यों मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप सब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं जी? हम जी बस आजकल ये इलेक्शन का माहौल बन गया, इसी बारे में अभी आपस में बात कर रहे थे, तो यही बस मशवरा कर रहे थे कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक माहौल सा बना है आजकल पेशावर में, और वो भी ख़ास कर इंशाअल्लाह इस बार जमीयत उलमा इस्लाम के हक़ में माहौल। ये पहली जगह है जहाँ पे हमें इतने ज़्यादा लोग एक ही उम्मीदवार के मिले हैं। अभी तक इलेक्शन का कोई माहौल पेशावर में नहीं बना। जमीयत की तो यहाँ पे हुकूमत गुजरी है ना, तो अब इस हुकूमत के आने से क्या फ़र्क पड़ेगा। 2002 में भी हमने जमीयत की यहाँ पे हुकूमत देखी थी, 5 साल रही, और उसके बाद भी वक्तन फ़ौक्तन अभी गवर्नर उनका है, इससे ये मेयर इनका है, तो ये मसाइल तो अब भी हल नहीं हो रहे जी। जब 2002 में MMA हुकूमत आई थी, उस वक्त MMA हुकूमत ने स्कूलों में जो है बुक्स फ्री कर दी थी स्टूडेंट्स के लिए, गरीब आवाम के लिए, और इसी के साथ साथ जो 5 मरला घरों पे टैक्सेस थे और MMA हुकूमत थी वो भी उसने बिल्कुल माफ़ करवा दिए थे। इंशाअल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम एक अवामी जमात है और हमारी सोच और फ़िक्र ये है कि इसमें मुतवस्सित लोग हैं और ये मुतवस्सित लोगों को रिलीफ देने में बहुत अहम किरदार अदा करेगी। अभी हालिया तौर पे मेयर पेशावर आए हैं और मेयर पेशावर अलहाज ज़ुबैर अली साहब ने ऐसे इकदाम किए जो आवाम की सोच और समझ से बालातर थे। आप क्या इकदाम किया मेयर ने? हमने तो कुछ नहीं देखा। आप देखिए इस वक्त जो नौजवान थे वो आइस और इस तरह नशों की तरफ जा रहे थे, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म खेलों की तरफ उनकी रुझान ले जाना। आपने देखा यह है पेशावर के कौमी असम्बली का हल्का N32। इसको आप मिनी खैबर पुख्तनख्वा भी कह सकते हैं। इस हल्के में पूरे खैबर पुख्तनख्वा के लोग कारोबार के लिए आते हैं। अभी तक इलेक्शन का कोई माहौल नहीं बना। उसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे अभी दफातर भी नहीं खुले और यहाँ पे कोई बड़ी एक्टिविटीज शुरू नहीं हुई, जलसे जुलूस भी नहीं हो रहे। लेकिन फिर भी लोगों की एक राय थी, हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की। एक और हल्के के सामने जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।